अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट कॉल दी गई थी, जो बड़े पैमाने पर कामयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक आज 2 मई बाद नमाज जुमा अंजुमन इस्लाम हुबली की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ पुरअमन तौर पर एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें हुबली शहर के सभी इलाकों से फार्म ने मुनक्किदा प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा काले कानून को जल्द से जल्द वापस लेने का पुरजोर मुतालबा किया। रैली का आगाज स्टेशन रोड अम्बेडकर सर्कल से हुआ और मिनी विधान सभा पर रैली का अख्तिताम हुआ। रैली के दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ नारे बुलंद किए। मुनक्किदा रैली में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए एतिहाद का पैगाम दिया और रैली को कामयाब बनाया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद झलकियां। इसी तरह की अहम खबरों के लिए फ्रीडम न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। ताजुद्दीन साहब कासिम किबला, काबिल एहतराम मौलाना मोहम्मद अली साहब, काबिल एहतराम मौलाना जहीरुद्दीन साहब, अंजुमन के ऑफिस बेरर्स, TCC के प्रेसिडेंट अल्ताफ हडूर साहब, मेरे हमारे SDDA के चेयरमैन मोहतरमी नौजवान भाई शाकिर संधी साहब, यहाँ जो जमा हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं अवाम का एक समंदर नजर आ रहा है, नदी नजर आ रही है लोगों की। मेरे से पहले मौलाना जहीरुद्दीन साहब किबला, मेरे से पहले मौलाना मोहम्मद अली साहब किबला, पीरो मुर्शद हजरत ताजुद्दीन साहब किबला ने आपसे मुखातिब किया है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबको मुबारकबाद दूंगा कि आपने बहुत ही अमन के साथ, तहम्मुल के साथ आप हमारा साथ दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत गिरामी, आए दिन हमारे मुल्क में अक़लियतों को सताने की कोशिश की जा रही है। वो सता सकते हैं, हमें बर्बाद नहीं कर सकते, हमें मिटा नहीं सकते। ये कौम जिंदा है, जिंदा रहेगी, ता क़यामत जिंदा रहेगी। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे तहसीलदार साहब को मुबारकबाद दूंगा, हमारी दावत को कबूल करके साथ में आकर खड़े हुए। और मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, DYSP, ACP, तमाम इंस्पेक्टर और पुलिस अमले को, डिपार्टमेंट को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा मीडिया एक शरीफ और जिंदा मीडिया है, वो इंसाफ पसंद है, वो इंसाफ करते हैं। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त न देते हुए, क्योंकि आप काफी वक्त से यहाँ जमा हुए हैं, और ऐसा मैं समझता हूँ कि आज का जुलूस पुरअमन तरीके से कामयाब जुलूस है और कामयाब रहेगा। आप अंजुमन इस्लाम हुबली को साथ दिए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए ये मेमोरेंडम पेश करता हूँ। मोहतरम तहसीलदार साहब इस मेमोरेंडम को कबूल करे, अपने तवस्सुल से राष्ट्रपति साहबा को और वज़ीर आज़म को, हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर आला को मुझे उम्मीद है कि साथ अपने तासुरत के साथ, अपने रिकमेंडेशन के साथ ये मेमोरेंडम पेश करेंगे। आखिर में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे जुलूस को कामयाब बनाया और आप सब्र और तहम्मुल के साथ हमारा साथ दिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मकानात को, अपने अपने गलियों को अमन के साथ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಶಹರದ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿಗಳ ಜಮಾತಿ ಅರಾಕಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು, ಹುಬ್ಳಿ ಶಹರದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು। ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ ಬಿಲ್
ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವ. 2 ದಿವಸ ಮೊದಲ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 2ನೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವತ್ತುವರೆಗೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಗ ಏನ್ ಸೇರಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೊಟ್ಟದಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು UP-ದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮದರಸಾಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದರದ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಆಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ತಾಬೇರು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ UP-ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಹುಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂದೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ತಾಫ್ ನವಾಜ್ ಕಿತ್ತೂರ್, ಅಂಜುಮನ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು KPCC ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತಿನ ಮುತ್ತೂಲಿಗಳಿಗೂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಸಮಸ್ತ ಯುವಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು 2014ರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಲಿ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರುವಂತ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಅವರವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ನಿರೋಧಕಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಮೊನ್ನೆ ದಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತಾವೇ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಜನರು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಸ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರು ಮಾಡುವಂತ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲಿ, ಇವರ ರಣತಂತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇಡೀ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತೇ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂತ ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ AM ಇಂಡಸ್ಗಿರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಾಗರಿಕರ ಬಂಧುಗಳು, ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತಿನ ಮುತ್ತೋಲಿಗಳು, ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಕುರ್ಚಿವಾಲೆ ಅಂತೇಳಿ.